अगर उस कच्चे मिट्टी के बाहर देसी गां के गोबर का लेप कर दिता जाए, ठीक है, हुण इहदे भी इशू ना क्रिएट हो जाए, लेकिन ये साइंटिफिक ने सारिया चीज़ां जो मैं कर रहा, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स लोगों ने यही कहना कि लगता दो पागल बैठे हुए हैं। तंदुरुस्ती दे विच अमीर हुंदा है, तंदुरुस्ती के पक्षों अमीर है, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने गरीब कहते हैं। और पर उहदे नाल नाल फिर जिहड़े मापे सीगे वो ये कहण लग पे कि बच्चों मिट्टी च ना खेडो, मिट्टी जिहड़ी आ वो ढिड दे विच जदों खा लैंदे हुंदे सी बच्चे, तो कहंदे सी मिट्टी नाल जिहड़े पेट च कीड़े पै जांदे ने। किन्नी क सच्चाई है कि मिट्टी वाकई पेट च कीड़े पा दिंदी है, या मिट्टी वाकई ही जिहड़ी आ वो बॉडी दे अंदर बीमारियां पैदा कर दिंदी है? तो मिट्टी नूं असीं अपने जीवन की जरूरत समझिए और ये लिए एक अपने घर के अंदर एक सोल्यूशन बना के रखिए कि असीं इस इन्नी जगह नूं असीं कच्चा रखिए। हाँ, उन्होंने गिला करके रखो मिट्टी नूं, तां जो धूड़ उहदी उड्डे ना। सत श्री अकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी। मेरा नाम है कुलवंत सिंह। सानू अक्सर सुनने च मिलता है कि साडे शरीर के अंदर 66% पानी है, 66% पानी है, पर कदे किसी ने यह नहीं पूछा कि मिट्टी किन्ने प्रतिशत है, हवा किन्ने प्रतिशत है, किसी ने नहीं पूछा। अज आपां उही विशा लैके आए हैं, मिट्टी। अक्सर सानू जिहड़ियां सूफियाना कलामां दे विचों भी मिलता है, बोल मिट्टी दिया बाविया होए, कुदम करेंदी यार माटी कुदम करेंदी। गाणियां दे विच भी मिलता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मिट्टी नूं लैके बहुत कुछ जिहड़ा वो कहा गया। धरती नूं जिहड़ा वो जिहड़ा किसान नूं तां धरती पुत्र कहा गया, ते मिट्टी नूं जिहड़ा वो मत्थे ते लगा के लोकी सलामा करते हैं क्योंकि ये मेरे देश की मिट्टी है। मिट्टी नूं किन्नी अहमियत दी गई है, लेकिन अज वो मिट्टी साडे तो दूर होंदी जा रही है। उहदे कारण जिहड़े ने अनेक ने। सड़कां असी कंक्रीट दियां बनातियां, उहदे नाल दियां बरम जिहड़ी आ वो भी कच्ची नहीं छड्डी, उहदे उत्ते भी असी कंक्रीट बनाती। की नुकसान हो रहे हैं? मिट्टी साडे शरीर लई किन्नी जरूरी है? जी हाँ, मिट्टी शरीर लई जरूरी है। ये तुसी सही सुनिया, मिट्टी साडे शरीर लई किन्नी जरूरी है, ते किस तरीके नाल मिट्टी साडे शरीर दा उपचार करदी है, उसका इलाज करदी है। मिट्टी साडे शरीर दे विच कित्थे कित्थे काम करदी है, कित्थे लोड़ींदी है, ये अज दा साडा विशा रहेगा। तो साडे नाल मौजूद रहणगे मेहमान प्रसिद्ध डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर। आपां उन्हां तों जानन की कोशिश करांगे कि मिट्टी किन्नी जरूरी है साडे शरीर लई, ते मिट्टी नाल किस तरीके नाल शरीर दा इलाज किया जा सकदा। डॉक्टर साहब, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुलवंत जी, और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, मिट्टी ते बहुत कुछ सुन लिया, ते गाने भी सुन लए, मत्थियां नूं भी ला लियां, नमस्कार भी कर दिते हैं, ते कई जगह तो मिट्टी कड्ढण की रस्म भी हैगी है, कई जिहड़ियां उहदे च भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर मिट्टी शरीर ਲਈ किन्नी ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ है? मैनूं तुसीं ऑफ द कैमरा जिहड़ा तुसीं दस रहे सी, ते मैनूं ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ मैनूं ਲੱਗਾ कि दर्शकों के सामने भी ये चीज़ आउणी चाहिदी है। मिट्टी शरीर ਲਈ किन्नी ਜ਼ਰੂਰੀ है, किवें मिट्टी शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ है, ਤੇ क्यों ਇਹ ਬੰਦ कर ਦਿੱਤੀ गई, की कारण रहे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। जिवें कि अपने ग्रंथां दे विच भी काफ़ी जगह ते मैंशन आ लिखिया होया है कि साडा ये शरीर है, पंजभूती शरीर है, ने अखीर ते मिट्टी हो जाना। कारण कि मिट्टी दे जो गुण ने, मिट्टी दे जो तत्त ने, और साडे शरीर दे जो डेली रिक्वायर्ड तत्त ने, रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरी ने, इंसैंशियल जिहड़े तत्त ने, वो भी उही ने जो मिट्टी दे विच ने। तो कहने का मतलब है कि साइंटिफिकली भी अगर आप गल करिए, मिट्टी दे विच जिन्ने भी माइक्रो न्यूट्रीएंट्स ने, और वो सानू डेली साडी बॉडी लिए रिक्वायर्ड ने। हाँ, असी उन्होंने अगर असी कोई वनस्पति के थ्रू, खाद पौधों के थ्रू, खाद्य पदार्थ के थ्रू असी मिट्टी नू इनटेक करते हैं और उसका फायदा देने हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी सानू इंसैंशियल है, समझनी बहुत जरूरी है। असी हवा दे लई सोच लिया कि हवा पोल्यूटेड होगी, और उहदे लई हर इंसान ने क्या जी दरख्त लगाओ, बहुत अच्छी गल है, लगाने बहुत जरूरी है, उहदे बिना असी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो कुदरती नियम का हिस्सा ने। ठीक है, कुदरती नियम की है कि जो इंसान ने जिंदा रहना इस प्लैनेट पर, तो दरख्त का होना जरूरी है। अदरवाइज उसकी भरपाई है वो बहुत कॉस्टली है और नैचुरली भी नहीं है। दूसरे नंबर पर पानी पोल्यूटेड हो गया,
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਹੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਤੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਰਵਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਕਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 30 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਾਕਈ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਲਗਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਟਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਖਾਧਾ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਔਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਲਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਧੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਤ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਤ 'ਚ ਢਿੱਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ, ਪਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰੈਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਕਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸਾਈਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲ ਸੜਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਕਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਮਲ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪੇਨ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਿਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 5-6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੱਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਹੈ,
ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਉਹਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਰਵਸ ਤੰਤਰ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿਕਿਤਸਾ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਆ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਕਰਦੇ? ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਦਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਹਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਗ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ 1 ਘੰਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਮੈਡੀਸਨਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 1 ਘੰਟਾ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬੋਡੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚੁੰਬਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਔਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਔਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ 470 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ 70 ਤੋਂ 90 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਇਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 90% ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਏ ਨਾ।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 70-80 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਲੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੈਗੂਲਰ 1 ਘੰਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਸਕਣ। 1 ਘੰਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਉਹਦੀ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਚਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ 2 ਪਾਗਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 5G ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5G ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 75% ਟਾਵਰ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਸਰਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਪੜਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਦੂਸਰਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੋਬਰ ਦੇ ਲੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ TDS ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ pH ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਰਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖੱਟਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲੇਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਪੇਡੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਡੂ ਮੀਨਸ ਪੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੇਪ ਨੂੰ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਦਾ ਟੋਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋੜ ਕੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਨਟੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਇੰਚ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਨਰਵਸ ਤੰਤਰ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਫੀਵਰ ਕੰਬ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਂਬਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਪਾਗਲਪਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ
प्लस हिप ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਨੀ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੱਟੀ ਪੇਟ ਤੇ ਹੀ ਪੇਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਦਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਿਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਅਗਰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਰਗੜ ਖੱਜਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਚ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੈਡ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ 10,000 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ 10,000 ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ।
ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਸਕਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਏजिंग ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਏजिंग ਨੈਚੁਰਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਇਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟੀ ਏजिंग ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਇਨਿਕ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਡ੍ਰੌਪ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅਡਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 10 ਡ੍ਰੌਪ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਵੋ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 90 ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 21ਵੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।